Praise the Lord, and I want to thank God for this great privilege of being part of the program organized by CWF this year. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I've been always appreciative of the Christian Welfare Fellowship and their ministries that they have been doing for years together, and they didn't want to give up even during this pandemic season. ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಈ ಸೇವೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಲ್ಲಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಇದನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. Couple of years ago, I had the privilege of going to Malavalli and have fellowship with the people there, and I was so thrilled to see lots of God's people, and I appreciate all the brothers and sisters behind this great ministry of CWF, aiming to teach the word and to strengthen the assemblies. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನು. ಇವರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವುದನ್ನ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸರಾಗಿದ್ದೇನೆ. And we know this meeting started yesterday and it will continue for some more days, and I hope and pray that the Lord will minister to each of us in a very special way. ಕಳೆದ ದಿನ ಈ ಕೂಟವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕರು ಭಾಗ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. And it's my prayer that even the topic that we are dealing with tonight will be a blessing to me and also for everyone who is listening to me. ಇಂದು I think you are mute, brother. Yeah, are you mute? can't hear you. No, now I can hear you. Okay, yeah. So hope and pray that the session that we have tonight will be a blessing to all of us. ಇಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ. And the topic that I'm planning to cover is stop living religiously and start living righteously. ಇಂದು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತಹ ಸಂದೇಶವು ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ. And you find if you look at the world, people are becoming religious on one side, and on the other side people are against religion. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. We read a couple of days ago what happened in France. There was a man who has shown the cartoon of Muhammad, Nabi or Prophet Muhammad, and he was beheaded by 18-year-old student. ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯು, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಿರಚ್ಛೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. And we have learned, we observe from throughout the world, all the religious people are becoming very fanatic and very extremist. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥವರು ಮತಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು, ಅದ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. The Hinduism that we see today is entirely different from what it was 25 years ago, because they are very fundamentalistic and they spread hatredness, and they don't want to see any other religion here. That's a kind of mentality here in India. ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು, ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವವಲ್ಲ ಈಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ
ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. On one side, you find lots of people running away from faith, running away from God, and they believe in a godless philosophy, humanism, atheism, rationalism, scientificism, a lot of ideology that does not have any place for God. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅನೇಕರು ಇದರಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದವರಾಗಿ ಕೇವಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. And all people who are believing in religion will become extremely religious. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಂತವರು ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಾಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. Now it is possible for even Christians to be very religious, meaning doing all the activities that Christianity is asking them to do and not having a spiritual or righteousness in their heart. ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. That means they are not spiritual minded but religious minded. ಅವರು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿರುವುದೇ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. They go to church, ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, they read the Bible, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ, and they support ministry. ಅವರು ಸೇವೆಯು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. They are involved in evangelism. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. And they give to the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. All these activities they will do, but then they are not spiritual. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿ ಅವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. I want you to read a portion of scripture, 1 Corinthians chapter 3. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For you are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are you not carnal and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? So Paul is saying, brothers, when I came to you, to the Corinthians, I could not come to you as spiritual. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಸಹೋದರರೇ, ನಾನಂತೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. And the reason why he is saying the lifestyle of the people that is religious, but it is not spiritual. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಇದ್ದರು ಹೊರತು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Look at chapter 1. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. It says, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Sosthenes, our brother. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪೌಲನು ಸಹೋದರನಾದ ಸೊಸ್ಥೇನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that is every place, call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು ದೇವಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವಜನರಿಗೂ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ
ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Sorry, brother, I couldn't hear you. Grace and peace from our Father and from the Lord Jesus Christ. Verse 3. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ. See, there is nothing negative here because Paul, as he's writing to every churches, he's writing to Corinthian church. There's no problem at all. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Please read from chapter 1 verse 4 to 8. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಬ್ರದರ್. Chapter 1 verse 4 to 8. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ರಿಂದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದ ತನಕ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಕಾರಣ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ನುಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೃಪಾವರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಬ್ರದರ್. ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆವಿಲಿ ರೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಓಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Yeah, brother, continue. Did you read up to verse 8? Yeah, I read up to verse 8. Okay. Now, when you read this, in the first 8 verses, Paul is actually commending them for, their knowledge of the word and their activities, and they're waiting for the Lord, and their testimony is confirmed among them, testimony of Christ. All good things, Paul is talking about Corinthian church. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅವರು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And most of the time, when we read the story, the letter, epistle of 1 Corinthians, we are under the impression that it's a gone church, it's a problem church, it's an unspiritual, it's a problematic church, something. That's the kind of picture that we get. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಾವೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಳಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವಜನರು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇತರ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. But Paul is saying, I am giving thanks to God on behalf of you because of the grace that is in you through Jesus Christ. ಆದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And the church of Corinthians, was enriched in all the things. That's what Paul says. You are enriched in all things. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Bible knowledge is pakka. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. They know all the doctrines. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. Because Paul was there almost 1.5 years. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದನು. And there are good preachers because they have good utterance.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು, ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. And you ask them any words from anywhere, they are able to quote it. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. And the testimony of Christ is established in them. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. And they have all the spiritual gifts in operation. ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳು ಅವರಲ್ಲಿದೆ. They are not behind. Paul says you are not behind in any gift. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And eagerly they are waiting for Jesus coming. ಅವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣವನ್ನ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. So is it not a good thing? ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವಲ್ಲವೇ? Yeah, it's all good thing. ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಯೇ. But in chapter 3 he says, but I could not speak to you as spiritual. ಆದ್ರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಿಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Then you might wonder why, when Paul is commenting about them in chapter 1 about 7 things, good things he's saying, but in chapter 3 he says, but you are not spiritual. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? The reason is they have activity, but they don't have an attitude. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ವತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. See, doing is not spirituality, but being is spirituality. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಆತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಆತ್ಮಿಕನು. A lot of us think that, lot of doing lot of things, going to church, praying every day and giving money to the Lord and visiting your brother, giving tract. We have a list of things to do and we tick everything and say, okay, I'm doing all these things, therefore I'm spiritual. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕರನ್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತ್ಮಿಕನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ. And we know about King David. ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. And the Lord says in the Old Testament that he is a man after his own heart. ಆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಹೃದಯ ತಕ್ಕಂತ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is such a godly man. ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಿಕನು ಆತನು. But we know that he has killed one of his soldiers so that he can steal his wife and committed sin with her, and all that events we read in the book of Kings. ಆದರೆ ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನ ಆತನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. So after 10 months, Nathan the prophet comes with God's word. 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಆದಂತ ನೇತಾನನು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾವೀದನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. And he started with the story. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. He talked about a rich man and a poor man. ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಬಡವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. And the poor man the rich man is stealing poor man's goat so that he can serve his friends. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಬಡವನ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಆತನು ಕದ್ದೊಯ್ದು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅವಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And we find David becomes very furious and he says, whoever that man should die. ಅಲ್ಲಿ ನೇತನನು ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡವನಾಗಿ ದಾವೀದನು ಕೋಪಗೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And Nathan the prophet says, thou art that man. ಆದರೆ ನಾಥನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆ ಮನುಷ್ಯನು. And we find this this story in the Old Testament. ಈ ಕಥೆಯು ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ.
But, Nathan comes actually after 10 months. ಆದರೆ ನಾಥನನು ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. The question is, did David do spiritual activities during that time? ಆದರೆ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದನು. Yes. ಹೌದು. He prayed. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. He sang. ಆತನು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದನು. And he would have done other spiritual activities. ಆತನು ಬೇರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಬಹುದು. But he was not spiritual because after 10 months, somebody comes to confront his sin. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. That means he has been doing all religious activities for 10 months, and God says, I am not interested in your in your religious activities. ಈ ಎಲ್ಲಾ 10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. In Corinthian church, they have preaching. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And they were singing. ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. Even though they did not understand the meaning, but they had Lord's Supper. ಅವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. And they had all the spiritual gifts you find in chapter 12 and chapter 14, the list of spiritual gifts and the operation of spiritual gifts. And they were enriched in all kinds of spiritual gifts for tongues and prophecy, help, ministry, everything was there. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಲೋ Hello. Hello. Can you hear me, sir? Hello, can you hear me? Yeah. Yes, Brother Alex. Yeah. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾಗುತ್ತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. But the Lord says, Paul says, I could not speak to your spiritual people. ಆದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಿಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. That means spirituality is different from religious life. ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. Do we have such kind of people in our churches? ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಾ? Oh yeah, there are a lot of people. ತುಂಬಾ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. Husband and wife fighting. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ. But the brother is very good in giving devotion. ಆದರೆ ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Sister is not submissive to husband, but she teaches Sunday school. ಸಹೋದರಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಗ್ಗಿದವಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. This young man is getting all the bribe in his office, but he is preaching in the youth meeting. ಈ ಯವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಂಚವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆತನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. There is another brother, he is the elder of the church, but he is constantly fighting with his neighbor. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. The brother who distributes Lord's table to other believers, he is still fighting with his wife because wife's family did not give sufficient dowry. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನು
ಮೇಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಸಭೆಯವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಯವರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಡೌರಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. There is another sister who comes to the church early in the morning. She's the one opening it, cleaning it, washing it, and arranging the chair. All that is there, but she's such a gossiper in the church. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Oh, there is another brother who often says, we have this lockdown. I long to see the brothers. We cannot come to the church. It is all closed. I feel so sorry. I want the church to commence so that we can come and worship the Lord. He'd speak in great terms about, his frustration because we are not able to come together. But when he comes, he has a groupism there, He has his own people there and he loves fighting within the church. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಭೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹತಾಶೆ, ಅವರು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. There is one guy, he's not faithful with money because he cheats the government on tax. He has 2 bill books and, there is no ethics in whatever business he does. He makes illegal money. But when he comes to church, the kind of prayer that he does is in such a way that the heaven will come down. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತವರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿ, ಅವರು ತೆರಿಗೆಯ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The question, are all these people active in the church? Hello? Sorry, I'm not able to listen. Yeah. The question is, are all these people active in the church? ಈಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾರಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ? And the answer is yes, they are very active in the church. ಹೌದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. But are they spiritual? ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಿಕರು? No. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. That means they are religious, but they are not righteous. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧಾರ್ಮಿಕರೇ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸದಾಚಾರರಲ್ಲ. There are some people who says, I like this brother. He beats his wife, but he's a very spiritual person. ಅನೇಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಸಹೋದರ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ. No, still he is spiritual. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. There are other people who say, I like that sister. She has problem of pride, but she is very spiritual. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಸಹೋದರಿ ಆತ್ಮಿಕತೆ ನನಗಿಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ನನಗಿಷ್ಟ. I like that brother. Only problem is he has little bit of love for money, but he is very spiritual. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ಸಹೋದರನು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮಿಕರೇ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಆಸೆ ಇದೆ. Now, how can you talk about being spiritual and having sin? ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಆತ್ಮಿಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? It's almost like saying, I like this man, he is a bald-headed fellow, but I like his hairstyle. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಬೋಳು ತಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗಿಷ್ಟ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆತರ ಕೂದಲು ನನಗಿಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. No. Even though he is bald-headed, I like his hairstyle. ಅದೇ ಆತನ ಬೋಳು ತಲೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಸ್ಟೈಲ್ ನನಗಿಷ್ಟ. Could we say that? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? No. ಆತನು ಬೋಳು ತಲೆಯವನು, ಆದ್ರೆ ಆತನ ತಲೆಯ ಆ ಒಂದು ಶೈಲಿ, ಆ ಕೂದಲಿನ ಶೈಲಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? If you're bald-headed, then there is no hair for you.
ಆತನು ಬೋಳು ತಲೆಯವನಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೂದಲೇ ಇಲ್ಲ. Similarly, you can be religious, but you cannot be spiritual. ಹಾಗೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Doing is not spirituality. ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. The Corinthian church had all the activities, but the activities did not make them spiritual. ಈ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. See, there are basic differences between religious and spiritual people. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮಿಕರಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. See, the religious people are very, very concerned about even the minute things. They are worried about the minute things. ಅವರು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. That is known as majoring in minor and minoring in major. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಪರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. You have the Pharisees following the same method in the New Testament. ಈ ಫರಿಸಾಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. They were majoring in the minor and minoring in the major. What should have been important is not important for them. What is unimportant becomes very important for them. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. The disciples eating food without washing, ceremonial washing, that is a big problem for them. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೈ ತೊಳೆಯದೆ ಶಿಷ್ಯರು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. Healing on the day of Sabbath is a big problem for them. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ದಿನದಂದು ಅವರು ರೋಗವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. They take anise seed, cumin seed, and all those small seeds, and they count 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10. They take the 10th one for the Lord. Again 1, 2, 3 up. We are talking about mustard seed. Think about mustard seed. You keep it on the table and you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One you take and for the Lord. Another one for the Lord. They are very specific about those things. ಇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. But their heart ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು 1, 2, 3, 4 ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿ 10ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಕಾಳನ್ನ ಅವರು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. Their heart is far away from the Lord. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ದೇವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. And they are doing, they are straining the mosquitoes and they swallow big camels. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ಅವರು ಸಾಣಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಂಟೆಯನ್ನು ಅವರು ನುಂಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. The small things will become very, very important for them. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. I know there are a lot of people who don't talk to each other in the church. ನಾನು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕರು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. They keep grudge, they keep bitterness, they are angry, resentment, and they will not be in fellowship with, they don't want to even look at some of the brothers and sisters in the church. They don't want to even visit their house. They don't want to even shake hand, and they don't want to even smile at those people. ಇನ್ನು ಅನೇಕರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಗಾಡುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. But for small things they will fight. ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಗಳವಾಡುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
instead of 2 glasses, if you use 4 glasses for pouring wine, they will fight. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಎರಡು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರ ಬದಲು 4 ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. There are some people who think that, church is a holy place, and whenever you come to a holy place, you cannot wear chappal. So some people will be greatly offended if they see a chappal or shoe on your leg when you come to the church. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಸಭೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರಬಾರದು, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸ್ಥಳ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. Some people even have problem with the long hair, when the brothers keep long hair. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿದ್ದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Or a type of beard or mustache, there are a lot of thinking like on Sunday you should wear only white shirt, you should be clean shaved. We have all the rules and regulations. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಗಡ್ಡವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರ ಕೂದಲಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಬಂಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಏರಿರುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. They will fight for the small issues. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. But fighting for dowry is not a problem for them. ಆದರೆ ಈ ದೌರ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Love for money is not a problem at all. ಹಣದ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Gossip is not a problem for them. ಮಾತನಾಡುವುದಂತದ್ದು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Having lust in the mind, heart, it is not a problem for them. ಮತ್ತು ಕಾಮನ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. They are only worried about minute things. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. Now in most of our assemblies, now we are not able to gather together, but when we used to gather together, where do you keep the Lord's table? ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸೇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೇಜನ್ನ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತೇವೆ? Most of the people keep it in the center. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. There's no reference. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And they cover it with a cloth. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. What color of cloth you use? ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ? Usually white. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ. Any reference? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? No reference. ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. I'm telling you, why don't we keep, okay? I'm just assuming, why don't we use a red cloth for covering that? Because it talks about the blood of Christ, isn't it? The death, burial, and resurrection. Jesus shed his blood to save us. So let's keep a red cloth on the top. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೇಜಿನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ? ಆ ಕೆಂಪು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆ ರಕ್ತವು, ಆತನು ಸುರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೆಂಪು ರಕ್ತವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದಲ್ಲವೋ? Or Jesus said, as often as you take from this, it reminds you of the death of Christ. So it reminds of death. So why don't we keep a black color? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ನನ್ನ ಮರಣವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ? No, black. ಸಾರಿ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ. Or, why don't we use a blue color? Because blue is talking about eternity, isn't it? About sky. It gives hope, right? After death, burial, and resurrection, you have a hope. So let's keep a blue cloth there. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ? ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಶಾಶ್ವತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಮರಣದ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Or how about yellow or golden color that talks about the deity of Jesus Christ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಳದಿಯ ಆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ? ಆ ಹಳದಿಯ ಬಣ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. What happens if you change the color one day? ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? I'll tell you what will happen to your church. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ. I can see already smiling faces. Your church will be divided into two. That's it. ಅನೇಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳು ಎರಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೊರಡೋಗುತ್ತದೆ. That means you are willing to split your church for something for which there is no reference in the Bible at all. Bible is not talking about anything about what this issue is, but you are willing to fight for it and to divide the church for something insignificant, which means you are only religious. You don't worry about the meaning of Lord's table. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯು ವಿಭಜನೆ ಆಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾವ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೆಯನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕರಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ. That's easy way to find out religious people in the church. They only focus on minor things, and for them that is very important. You know, there are a lot of people who fight for only KJV Bible, you know, or when you pray, you have to use that KJV language. We thank thee, Lord, thy name is great. We come to thy presence, thine is a glory, you know, something like that. You have to use a 400 years old English when you pray, otherwise it will not be a prayer. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಓದುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಇಂಥದ್ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಎಂಬಂತ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂದನೇ ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಅದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಇಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರದನ್ನ ಹಠ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. So that means we are very spiritual people, we are very religious people, not spiritual people. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಿಕರಾಗದೆ ನಾವೇ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. And another specialty of the religious people is they are only interested in the outside, not inside. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಗಮನಿಸುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿನಃ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You know, Paul says in Timothy, the form of godliness. That means you should look godly, sound godly, behave godly. It's all about how you appear yourself. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Have you seen some people coming to church? They sit like this. As soon as they come, they sit like this. ಅನೇಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರೋ? ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಬಾಗಿದವರಾಗಿ ಕುಳಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತವರನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರೋ? You might think that they have a bad headache, but they are telling you, I am actually, praying. I am actually, meditating. They close their eyes and sit as though they are in connection with heaven. ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೇನೋ ತಲೆನೋವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರವರ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಗಾಢವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. In Matthew chapter 6, Jesus said, do not do your religious activities to be appreciated, to be noted, and to be applauded by the people. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ
ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Do not pray for other people to see. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Do not give so that you may be seen by other people. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾರೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Don't do your fasting and prayer in a public. Jesus says, go inside and pray. Go inside and fast. When you give, let not your left hand know what your right hand is doing. ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But what is our temptation within the church? ಆದರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತೇವೆ? We want everybody to say that I am very spiritual, isn't it? ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮಿಕನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? And we try to impress people. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. That's actually religiousness. We are only religious. We are not spiritual. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲ. Samuel is asking Saul, what is the sound that I'm hearing of the bulls? ಸಾಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು? ಹೋರಿಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he said, well, those are the bulls that I have taken from Amalekites to be for sacrificing for Yahweh. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಮಲೇಕಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋರಿಗಳನ್ನಿಂದ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And Samuel says, obedience is better than sacrifice. Not what you do, your attitude counts. ಆದರೆ ಸೌಲನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಧೇಯತ್ವವೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನ ದೇವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. So religion is interested in small things, not in big things. Religion is interested in outer things, not inner things. ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಬಾಹ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Thirdly, religiousness is interested in activity, not in attitude. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. So I said three things about the religiousness. ನಾನು ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Activity versus attitude. ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತನೆ. Major things versus minor things. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. And internal versus external. ಬಾಹ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಒಳಾಂಗಣ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. See, we have made a set of rules and we keep them very faithfully, and we tend to believe and conclude about ourselves that we are very spiritual people. Sorry, can't hear you. No, we have made a set of rules and we keep our own rules, and we are very happy because we keep a set of rules, legalism, and we are happy that we are spiritual. ನಾವು ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. It's almost like you are jumping high jump and you set the standard of the height, okay? Maybe 3 feet from the ground or 4 feet from the ground, and you are jumping over it and you're saying, wow, I did a great job.
But the question is, who set the standard? You set the standard, right? So we keep our own rules and regulations, the legalistic system, and we try to obey it, and we say we are spiritual. I'm saying we are not spiritual, we are only religious. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತವನ್ನ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ತಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಗಿದು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಆತ್ಮಿಕರಾಗದೆ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. In India, they look at your religious activities everywhere. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. If you give anything with the left hand, well, that's not a good omen. If you have to give money and receive things with your right hand. ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಕೊಡುವುದು ತಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. Yeah, when you build a house, it should be according to Vastu. ನಾವೊಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಟ್ಟಡವು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. And if when you buy a new car, buy 10 rupee lemon and keep it under the tire and run over it, because that is the most expensive security system. You have 10 lakh worth of car, but 10 rupee lemon will preserve, secure your car. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಆ ಕಾರನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿಯ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಅದರ ಟೈರ್ ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಈ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನೆನೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. You cannot buy or sell things on a particular day because there is a Rahu Gala. Even for wedding, even Christians, practice Rahu Gala and all that, isn't it? ಕೆಲವೊಂದು ವಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದಿವಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಹು ಕಾಲ, ಕೇತು ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಮದುವೆಯ ಸಮಯವನ್ನ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. I have even seen even Christians, when they build a house, they keep a picture outside, of a man maybe drawn on a earthen pot, to distract people from looking at your house. If somebody looks at your house and say, oh, it's a wonderful house, maybe in the next flood, your house is the only one that is falling down. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡವಾದಂತ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯು ಆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ರೆ ಇವರ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. Indian Christians, we have borrowed all the religious thinking of Indians. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು, ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ, ಭಾರತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನಾವು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yeah, if you keep the water tank in the center of your house, then there will be fight in the family. ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. Yeah, if your kitchen is on the right corner, then your children will fall sick. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಲಭಾಗದ ಮೂಲೆಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. If your bathroom is facing east, then you will lose in your business. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಕೊಠಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. Are Christians following this? ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ? Oh yeah, plenty of them. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That means we are not only religious, we even borrow the religious activities of Indian Hinduism. ನಾವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ
ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. So we are more spiritual than righteous people. ನಾವು ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Then what is spirituality? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮಿಕತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು? Paul says, do not be drunk with wine in which there is immorality, but be filled with the Holy Spirit. Meaning, if you are led by the Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit, then you are spiritual. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ರಸದಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? Do not quench the spirit. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆತ್ಮನನ್ನ ದಾಹಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And do not grieve the Holy Spirit. ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಸರಗೊಳಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. But be controlled by the Spirit of God. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And that is a kind of life that the Lord is looking at. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. A life that is controlled by the Spirit of God. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Corinthians had all the religious activities, singing, praying, testimony, Sunday school, youth meeting, sisters prayer meeting, clapping of hands, evangelism, Bible study, everything is there. Religious. ಈ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಸಹೋದರ ಕೂಟವಾಗಲಿ, ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಂಧಿಸುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಸಂದೇಶ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. And he says, in chapter 3, you are like babes. You are not spiritual, but you are carnal. You are like babes. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಕೂಸುಗಳಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Babies need to grow up. ಈ ಕೂಸುಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. They have to become mature. ನೀವು ಪಕ್ವತೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. In our churches, there are people with 20, 25, 30, 50 years of Christian experience. Like I got saved 40 years ago. I got saved 25 years ago. But maturity level is not even 1 year. ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ವತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. I have seen 60-year, 70-year-old people behaving in the church like a carnal man outside the world. ನಾನು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವರು ಈ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So Paul says, carnality is known by one thing, that you behave like like children. ಈ ಲೌಕಿಕತೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕೂಸುಗಳಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ಮಗುವಿನಂತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And he says, second sign is you have no unity because there is envying and strife and divisions among you. You are not thinking in terms of one. You are not one in the Lord. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ಸರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Do we have the same thing in our churches? ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆಯೋ? Based on caste? Hello? Based on casteism? Caste. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ? Based on language? ಭಾಷೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ? Do you discriminate people in the church? ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ? I speak Kannada, you speak Telugu.
ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ? I speak Malayalam, you speak Tamil. ನಾನು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ತಮಿಳು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. See, I am Rao, but you are only, you are Naidu or whatever. ನಾನು ರಾವ್ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ನೀವು ಕೇವಲ ನಾಯ್ಡು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದವರು. Do we have divisions like that? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? Then we are not spiritual. ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕರಲ್ಲ. So there is no maturity and there is no unity. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ವತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟುತನವೂ ಇಲ್ಲ. And Paul says, you are also walking like other men in verse 3. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. That means there is no uniqueness. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. But we have all the activities. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದೆ. But we are not spiritual. ಆದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕರಲ್ಲ. Brothers and sisters, it's very much possible for us to continue as religious people. And Satan is very, very happy with us because we are very religious. But he will be very unhappy with us when we become spiritual. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿ ಇರದೆ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಂಡರೆ ಆತನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And the Lord is looking for people who are living in his righteousness. ದೇವರು ಆತನ ನೀತಿಪತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತವರನ್ನ ಆತನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Not merely, doing a religious life. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. Religious life can be very automatic, very mechanical. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. But the spiritual life should flow from our relationship with God. ಆದರೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. May the Lord help us to have a spiritual concern. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವವರೆಗೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. May the Lord be with the words that is spoken tonight. ಇಂದು ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಮಾತುಗಳೊಡನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್.